નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. જે રીતે ગઈકાલે બપોરે 1 વાગે રાહુલ ગાંધી ગુજરાત પહોંચ્યા, ત્યારે ગુજરાત પહોંચતાની સાથે જ હિન્દુ સંગઠનના લોકોએ, બજરંગ દળના લોકોએ જે રીતે રાહુલ ગાંધીની કારને ઘેરી લીધી, ત્યાર પછી રાજીવ ગાંધી સંસદ ભવનને પણ ઘેરી લીધું અને પોલીસનો મોટી સંખ્યામાં કાફલો આવ્યો અને બજરંગ દળના અમુક લોકોને ગિરફ્તાર પણ કર્યા. ત્યારે જે રીતે થોડા દિવસ પહેલા રાજીવ ગાંધી ભવન ઉપર આ લોકોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો, રાહુલ ગાંધીએ સંસદ ભવનની અંદર એવું બયાન આપ્યું હતું કે હવે ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હિન્દુત્વનો ઠેકો નથી લીધો. શંકર ભગવાનનો ફોટો બતાવી અને રાહુલ ગાંધીએ જે બયાન આપ્યું હતું એ વાતને લઈને બજરંગ દળ અને સનાતન ધર્મના લોકો ભડકી ઉઠ્યા. ત્યારે જે રીતે રાહુલ ગાંધી ગુજરાત આવી પહોંચ્યા, ત્યાર પછી એમના કાફલાને કેવી રીતે રોકવામાં આવ્યો અને રોક્યા પછી પણ પોલીસ તંત્ર એટલું એલર્ટ હતું, પહેલેથી જ ખબર હતી કે આ ઘટના બનવાની છે, એટલે પોલીસ તંત્ર એટલું એલર્ટ હતું કે જે લોકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા આ નુકસાન કરવા માટે, તોડફોડ કરવા માટે, રાહુલ ગાંધી ઉપર કંઈક ને કંઈક પથ્થરમારો કરવા માટે, એવા લોકોને પોલીસે ડિટેઇન પણ કરી લીધા છે. ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને કે જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ વાત કરી કે હિન્દુ ધર્મનો ઠેકો ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નથી લીધો, તો આટલી બધી બળતરા કેમ થવા લાગી? જે વાત કરી છે એ 100% સત્ય છે. અત્યારે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી હિન્દુત્વનો ડંકો વગાડી રહી છે, એના પરથી 100% એવું લાગે કે ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ હિન્દુત્વનો ઠેકો લઈ રાખ્યો છે. ત્યારે જે રીતે રાહુલ ગાંધી ગુજરાત પહોંચ્યા અને રાજકોટના જે પીડિત પરિવારો છે એમની પણ મુલાકાત લેવાના છે, એ પહેલા રાહુલ ગાંધીએ શું કીધું સાંભળો તમે. से यहाँ कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है. अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है. इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है. चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं. जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं. कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे. पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं. देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी. चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया. मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं. उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है. मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे. पहली बात कहते थे
कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। તો વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। અને જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ વાત કરી છે કે હિન્દુત્વનો ઠેકો ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નથી લીધો, અને કદાચ લીધો હોય તો એ સારી વાત છે, પણ અહીંયા તો ફક્ત જનતાને બતાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હિન્દુત્વનો ઠેકો લીધો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। નહીતર તો હિન્દુની મહિલાઓ પર બળાત્કાર થાય છે તો એ બળાત્કારીઓ ઉપર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ક્યારે એક્શન કેમ નથી લેતા? હિન્દુની બહેન બેટીઓને નિર્વસ્ત્ર કરીને રસ્તા પર દોડાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે હિન્દુત્વનો ઠેકો લીધો છે ત્યારે એ બધાના મોઢા પર કેમ ટેપ લાગી જાય છે? હિન્દુત્વનો ઠેકો લીધો હોય તો જે રીતે ખેડૂતો આત્મહત્યા કરે છે અને ખેડૂતોને પૂરું વળતર નથી મળતું, તો મોટા ભાગના ખેડૂતો હિન્દુઓ છે, તો કેમ હિન્દુઓ આત્મહત્યા કરે છે? હિન્દુના યુવાનોને કેમ રોજગાર નથી મળતો? તમે હિન્દુત્વનો ઠેકો લીધો છે તો આ બધા હિન્દુઓ કેમ પીડાય છે? એટલે જે રીતે તમે હિન્દુત્વનો ઠેકો લીધો છે એ ફક્ત જનતાની આંખ ઉપર કાળા ચશ્મા પહેરાવ્યા છે, બાકી અસલી હિન્દુત્વનો ઠેકો તમે નથી લીધો। તમને લોકો હવે ઓળખી ગયા છે કે તમે ધર્મના નામે રાજનીતિ કરવા નીકળ્યા છો, પણ 2024ની અંદર જે ફટકો તમને આટલો મોટો પીડ્યો છે એના ઉપરથી કદાચ તમે જાગૃત થઈ ગયા છો કે હવે આપણે આ ધર્મના નામની રાજનીતિ લાંબુ ચાલી શકે એમ નથી, કારણ કે જનતા જાગૃત બની ગઈ છે। ધર્મના નામે રાજનીતિ કરનારાઓને હવે જનતા વોટ નથી આપવાની। મંદિર, મસ્જિદ, આ વસ્તુની જનતાને જરૂર નથી। જનતાને જરૂર છે સારું શિક્ષણ, સારું આરોગ્ય, સારી સુવિધાઓ, સારી હોસ્પિટલ્સ, આ બધી જરૂર છે। જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ આ છે, અને તમે લોકો મંદિર મસ્જિદની લડાઈમાં લોકોને તમે લડાવો છો, આ જનતા હવે જાણી ગઈ છે। એટલે જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાત પહોંચીને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર જે પ્રહારો કર્યા, ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંધભક્તો કેવા બોખલાઈ ગયા છે એ તો આવનારા દિવસોમાં જ ખબર પડશે। વિડીયો ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। જય હિન્દ।